Actually, power cut undi, Matajis and Prabhujis. I'm not able to switch on the video today. So, మధ్యలో ఏమన్నా మిస్ అయితే please let me know so that I can rejoin. నేను audible ఉన్నానా Matajis and Prabhujis? Yes, Mataji. Okay, Mataji. Thank you. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudhirayet. Nashtaprayeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya. Bhagavati uttama shloke bhaktir bhavati naishtiki. Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya cha. Nandagopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 4, Chapter 16, Praise of King Prithu by the Professional Reciters. Verse 19. Ayam tu sakshat bhagavan strayadishaha kutastha atma kalaya vartinaha yasmin avidya rachitam niraktakam pashyanti nanatvam api pratitam. Ayam, this king, tu, then, sakshat, directly, Bhagavan, the Supreme Personality of Godhead, Trayadishaha, the master of the three planetary systems, Kutastha, without any change, Atma, the super soul, Kalaya, by a partial plenary expansion, Avartinaha, descended, Yasmin, in whom, Avidya Rachitam, created by nescience, Niraktakam, without meaning, Pashyanti, they see, Nanatvam, material variegatedness, Api, certainly, Pratitam, understood. Translation by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. This king is the master of the three worlds and he is directly empowered by the Supreme Personality of Godhead. He is without change and he is an incarnation of the Supreme known as Shaktyavesha Avatar. Being a liberated soul and completely learned, he sees all material verities as meaningless because their basic principle is nescience. Purport by Srila Prabhupada. The reciters of these prayers are describing the transcendental qualities of Prithu Maharaj. These qualities are summarized in the words Sakshat Bhagavan. This indicates that Maharaj Prithu is directly the Supreme Personality of Godhead and therefore possesses unlimited good qualities. Being an incarnation of the Supreme Personality of Godhead, Maharaj Prithu could not be equaled in his excellent qualities. The Supreme Personality of Godhead is fully equipped with 6 kinds of opulences, and King Prithu was also empowered in such a way that he could display the 6 opulences of the Supreme Personality of Godhead in full. The word Kutastha, meaning without change, is also very significant. There are 2 kinds of living entities, Nitya Mukta and Nitya Baddha. A Nitya Mukta never forgets his position as the eternal servant of the Supreme Personality of Godhead. One who does not forget this position and knows that he is the part and parcel of the Supreme Lord is Nitya Mukta. Such a Nitya Mukta living entity represents the Supra Soul as his expansion. As stated in the Vedas, Nitya Nityanam, thus the Nitya Mukta living entity knows that he is an expansion of the Supreme Nitya or the eternal Supreme Personality of Godhead. Being in such a position, he sees the material world with a different vision. The living entity who is Nitya Baddha or eternally conditioned sees the material verities as being actually different from one another. In this connection, we should remember that the embodiment of the conditioned soul is considered to be like a dress. One may dress in different ways, but really learned men does not take dresses into consideration. As stated in Bhagavad Gita 5.18, Vidya Vinaya Sampanne Brahmane Gavihastini Sunichaiva Swapakecha Pandita Samadarshinaha. The humble sage, by virtue of true knowledge, sees with equal vision a learned and gentle Brahmana, a cow, an elephant, a dog, and a dog eater. Thus, a learned man does not look upon the dresses that externally cover the living entity, but sees the pure soul within the varieties of dress and knows very well that the varieties of the dress
are the creation of nest signs, that is Avidya Rachitam. Being a Saktyavish avatar empowered by the Supreme Personality of Godhead, Prithu Maharaj did not change his spiritual position, and consequently, there was no possibility of his viewing this material world as reality. Om Agnanatimrandasya Gnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Nena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Gurum Shri Utapatakamalam Shri Gurum Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamsha Nama Om Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nitinamine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaurapishe Namaha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Prishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishvanebhyo Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gauravakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Thank you very much, Prabhujis and Matajis, for joining this call. So, manamu vala recite cheskune verse 19 and 20. So, before ఆ వర్స్ లోకి వెళ్ళే ముందల ఒక్కసారి మనం ఆల్మోస్ట్ 19th వర్స్ కి వచ్చాం కాబట్టి ఒక్కసారి సమ్మరీ చేసుకుందాము. ఇప్పుడు దాకా ఈ చాప్టర్ లో మనం ఏమి విన్నాము అని చెప్పి. సో ఈ చాప్టర్ లో మనం చూసినట్లయితే మనకు తెలుసు ఇక్కడ ప్రొఫెషనల్ రిసైటర్స్ ఎవరైతే ఆ బార్డ్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు పృథు మహారాజ్ ని గ్లోరిఫై చేస్తున్నారు అని చెప్పి మనం తెలుసుకుంటూ వచ్చాం అనమాట ఇప్పుడు దాకా. సో ఈ పర్టికులర్ చాప్టర్ లో ఫస్ట్ 3 వర్సెస్ మెయిన్లీ వాళ్ళు ఆ బార్డ్స్ ఏం చేస్తున్నారంటే వాళ్ళు గ్లోరిఫై చేస్తూ ఉన్నారు. కాకపోతే మనం ప్రీవియస్ చాప్టర్ లో వింటాము పృథు మహారాజ్ అంటారు, నేను ఇప్పుడే కదా వచ్చింది, నేను కనీసం అసలు ఏమీ చేయలేదు, మీరు ఎందుకు నన్ను ఇట్లాగా గ్లోరిఫై చేస్తున్నారు, మీరు ఆపండి నన్ను గ్లోరిఫై చేయటం, నేను ఏమన్నా చేస్తే అప్పుడు మీరు గ్లోరిఫై చేసినా ఏమన్నా ఉపయోగం ఉంటుంది, ఇప్పుడు నేను ఏమీ చేయకుండా మీరు ఎందుకు ఇలా గ్లోరిఫై చేస్తున్నారు, ఆపండి అని అంటారు అనమాట. ఈవెన్ అప్పుడు కూడా అంటారు పృథు మహారాజ్, ఒకవేళ ఫ్యూచర్ లో నేను ఏమన్నా యాక్టివిటీస్ చేసినా కూడా నా ముందర మీరు గ్లోరిఫై చేయొద్దు ఎప్పుడు అని చెప్పి చెప్తారనమాట. అయితే ఈ బార్డ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఇంకా చాలా సంతృష్టి చెందుతారనమాట. ఆయన హ్యూమిలిటీకి ఇంకా సంతృష్టి చెంది ఇంకా ఇంకా గ్లోరిఫై చేయాలని చెప్పి వాళ్ళకి ఇన్స్పిరేషన్ పెరుగుతుంది అనమాట. అక్కడ ఉన్న సేజెస్ అందరూ కూడా వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేస్తారు, లేదు మీరు ఆపొద్దు, మీరు గ్లోరిఫై చేయండి అని చెప్పి వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేస్తారు. సో ఫస్ట్ 3 వర్సెస్ లో అది ఉంటది అనమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేసి 4 to 21 లో ఏముంటుందంటే మెయిన్లీ పృథు మహారాజ్ యొక్క క్వాలిటీస్ గురించి డిస్క్రైబ్ చేస్తున్నారు. సో 4 to 5 మనం చూసినట్టయితే పృథు మహారాజ్ ధర్మాన్ని ఎలా అప్హోల్డ్ చేశారు మనకి తెలుస్తుంది అనమాట. 4th to 5th వర్స్ అండ్ 6th to 14th మనకి లాస్ట్ టైం కర్ణారాధిక మాతాజీ చెప్పినట్టు 6th నుంచి 14th ప్రతి ఒక్క వర్స్ లో ఒక డెమిగాడ్ తో కంపారిజన్ చెప్తున్నారు అనమాట. ఆ డెమిగాడ్ లాగా ఎలాగా ఆ క్వాలిటీస్ డిస్ప్లే చేస్తున్నారు మనకు చెప్తున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు 6th వర్స్ తీసుకున్నట్టయితే సూర్యతో కంపేర్ చేస్తున్నారు అనమాట. అంటే సూర్య ఏం చేస్తారు, సూర్యదేవుడు ఆయన వాటర్ ని ఎవాపరేట్ చేసి ఒక 8 months వాటర్ ని తీసుకుంటారు కదా, తీసుకుని తర్వాత 4 months మాన్సూన్ సీజన్ లో వాటర్ క్లౌడ్స్ నుంచి ఇస్తారు. అట్లాగే ఏం చెప్తున్నాడంటే పృథు మహారాజ్ అంటే ట్యాక్సెస్ కలెక్ట్ చేస్తారంట సిటిజన్స్ నుంచి, అండ్ అవసరమైనప్పుడు ఆ ట్యాక్సెస్ ని వాళ్ళ వెల్ఫేర్ కోసము అట్లాగా యూటిలైజ్ చేస్తారంటే ఇప్పుడు ఒక కమ్యూనిటీ ఉందంటే లైక్ రోడ్స్ లేఅవుట్ చేయటము, టెంపుల్ బిల్డౌట్ చేయటము, వెల్ఫేర్ యాక్టివిటీస్ చేయటము, సో ఇట్లాంటి యాక్టివిటీస్ కి యూటిలైజ్ చేసేవారంట. అండ్ ప్రభుపాద చెప్పేవారు ఆ రోజుల్లో గవర్నమెంట్ ట్యాక్సెస్ కలెక్ట్ చేసినా కూడా ఎంత అమౌంట్ ఇవ్వటానికైనా సిటిజన్స్ వెనకాడేవారు కాదంట. ఎందుకంటే అల్టిమేట్ గా మళ్ళీ ఆ అమౌంట్ అంతా వాళ్ళ వెల్ఫేర్ కోసమే యూటిలైజ్ అవుతుంది అని చెప్పి వాళ్ళకి తెలుసు. అండ్ ఇప్పుడు ట్యాక్సెస్ కలెక్ట్ చేస్తున్నారంటే ఈ మహారాజులు వాళ్ళందరూ ఎంజాయ్
చేస్తున్నారా taxes తో? నో, వాళ్ళు ఆ taxes మనీ అస్సలు వాళ్ళకి అన్ని భోగాలు ఉన్నా కూడా వాళ్ళు taxes మనీ అనేది వాళ్ళ ఓన్ పర్సనల్ బెనిఫిట్ కోసం యూటిలైజ్ చేసుకోరన్నమాట. సో అంతా హ్యాపీగా ఉండేవాళ్ళు అప్పుడు. కానీ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం రోజులు చూస్తుంటే మనకి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐటీలో చేసే వాళ్ళకైతే తెలుస్తుంది. ఒక పర్టికులర్ సాలరీ బ్యాండ్ వచ్చిందంటే ఫ్లాట్ 40% వెళ్ళిపోతుంది. పోనీ ఇవ్వటానికి మనం రెడీ, కానీ అలాంటి బెనిఫిట్స్ మనకు వస్తున్నాయా? అలాంటివి లేవు. అవి ఏమవుతుంది, అది పొలిటీషియన్స్ ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటారన్నమాట ఆ బెనిఫిట్స్ తో. ఇంకా మనకి ఏం డిస్క్రైబ్ చేస్తున్నారంటే భూమిదేవి లాగా చాలా టాలరెంట్ గా ఉంటారు పృథు మహారాజ్ అని చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు మనకు తెలుసు కదా, మనం పొద్దున్న లెగిస్తే మనము నడుస్తానే ఉంటాం ఎర్త్ మీద. ఎన్నో కంప్లైంట్స్ చేస్తూ ఉంటాము మనం, ఏంటి వర్షం పడింది, గోతులు ఉన్నాయి, అవని ఇవని ఇంకా ఎక్స్ప్లాయిట్ చేస్తూ ఉంటాం మన ఎర్త్ ని, మదర్ ఎర్త్ ని. కానీ ఆవిడ ఎప్పుడు మనని టాలరెంట్ గా ఉంటూ మన కూడా ఫర్గివ్ చేస్తూ ఉంటుంది. అలాగే పృథు మహారాజ్ చాలా మర్సిఫుల్ గా ఉంటారు, చాలా ఫర్గివింగ్ గా ఉంటారు అని చెప్పి ఈ పర్టికులర్ వర్స్ లో చెప్తారు. అలాగే ఇంద్రతో కంపేర్ చేస్తారు, చంద్రతో కంపేర్ చేస్తారు, వరుణ దేవుడితో కంపేర్ చేస్తారు, విష్ణుతో కంపేర్ చేస్తారు, అగ్నితో కంపేర్ చేస్తారు, వాయు, సన్ తో కంపేర్ చేస్తారు. అండ్ 15 to 19 వచ్చేసరికి 15 నుంచి పృథు మహారాజ్ యొక్క క్వాలిటీస్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు అనమాట. సో 15 to 19 వచ్చేసి పృథు మహారాజ్ క్వాలిటీస్ గురించి. ఇక్కడ పర్టికులర్ గా ప్రీవియస్ వర్సెస్ మనం వింటూ వచ్చాం కదా, అదర్ మాతాజీస్ అందరూ చెప్తా ఉన్నారు. సో ఒక క్వాలిటీ ఏంటంటే చాలా ప్లీజింగ్ గా ఉంటారనమాట. ఆయన చేసే యాక్టివిటీస్ ఎంత ప్లీజింగ్ గా ఉంటాయంటే రాజాకి ఒక డెఫినేషన్ అన్నట్టు అనమాట. ఆ డెఫినేషన్, రాజా అంటే డెఫినేషన్ ఇచ్చారని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఇంకా ఆయన ఏమైనా ప్రామిసెస్ చేశారంటే ఎంత ట్రూగా ఉంటారో ఆ ప్రామిసెస్ కి చెప్తున్నారు. బ్రాహ్మణాస్ ఎంత రెస్పెక్ట్ చేసేవాళ్ళు, ఎల్డర్స్ ని ఎంత రెస్పెక్ట్ చేసేవాళ్ళు, అండ్ విమెన్ ని ఎంత, ప్రతి ఒక్క విమెన్ ని ఒక మదర్ లాగా ట్రీట్ చేసేవాళ్ళు, వాళ్ళ వైఫ్ తో ఎంత ఎఫెక్షనేట్ గా ఉండేవారు, వైఫ్ ని ఒక సగభాగం అనుకునేవారు అనమాట, అలా ట్రీట్ చేసేవాళ్ళు వైఫ్ ని. అండ్ ప్రతి ఒక్క సిటిజన్ ని ఆయన ఒక ఫాదర్ లాగా చూసుకునేవాళ్ళు అనమాట. అండ్ ఇప్పుడు కృష్ణ తత్వం ని ప్రచారం చేసే డివోటీస్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళనైతే వాళ్ళకి ఒక సర్వెంట్ లాగా అనమాట. వాళ్ళకి ఇంకా ఏం సర్వీస్ చేయాలి అని ఆతృతతో అలా సర్వ్ చేసే వాళ్ళని చెప్తున్నారు. ఇంకా నిన్న మనం విన్నాము మన శిరీష మాతాజీ దగ్గర నుంచి, ఆయన ప్రతి ఒక్క లివింగ్ బీయింగ్స్ హీ యూజ్డ్ టు కన్సిడర్ లైక్ హిమ్సెల్ఫ్, ఆయన లాగానే కన్సిడర్ చేసేవాళ్ళు అనమాట ప్రతి ఒక్క లివింగ్ బీయింగ్ ని. అండ్ చాలా ఫ్రెండ్స్ తో చాలా సఖ్యతగా ఉండేవాళ్ళు, లిబరేటెడ్ పర్సన్స్ తో బాగా అసోసియేట్ అయ్యేవాళ్ళు. అంటే మనకు లాస్ట్ టైం ఒక చర్చ జరిగింది కదా మన క్లాస్ లో, ప్రభుజీ అడిగారు మనము ఎలా ఫర్మ్ గా అవుతాము డివోషన్ లో అంటే, మనం ఒక ప్యూర్ శుద్ధ భక్తునితో మనం అసోసియేట్ అవ్వాలి. ఎప్పుడైతే మనం శుద్ధ భక్తునితో అసోసియేట్ అవుతామో మనం కూడా వాళ్ళ క్వాలిటీస్ ఇంకల్కేట్ చేయడానికి ఇమీడియట్ గా రాకపోవచ్చు, బట్ కంటిన్యూస్ అసోసియేషన్ ఉంటే ఆ క్వాలిటీస్ మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుంటా ఉంటాం అనమాట. సో అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. సో వాళ్ళ వర్స్ కి వస్తే ఏంటంటే, ఇక్కడ ప్రొఫెషనల్ రిసైటర్స్ ఆల్మోస్ట్ ఈ వర్స్ తో క్వాలిటీస్ కంక్లూడ్ అవుతాయి, బట్ నెక్స్ట్ 20 to 21 లో ఫ్యూచర్ యాక్టివిటీస్ గురించి చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే, ఇన్ని క్వాలిటీస్ అన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినాక నువ్వు సాక్షాత్, అయం తు సాక్షాత్ అంటే సాక్షాత్ భగవాన్ అని చెప్తున్నారు. అంటే డెఫినేషన్ ఇచ్చారనమాట, ఒక కింగ్ కి డెఫినేషన్ ఇచ్చారు ఇక్కడ. ఏంటంటే ఒక కింగ్ ఎలా ఒక ప్రొటెక్టర్, ఎలా టేక్ కేర్ చేస్తున్నారు సిటిజన్స్ ని, ఒక ఫాదర్ లాగా. ఇక్కడ రిసైటర్స్ చెప్తున్నారు అన్ని క్వాలిటీస్ ఉన్నా కూడా, వేరే హ్యూమన్ బీయింగ్స్ లో ఉన్నా కూడా, బట్ యు ఆర్ సాక్షాత్ భగవాన్ అని చెప్తున్నారు. అంటే యు ఆర్ సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్ అని చెప్తున్నారు అనమాట. ఇక్కడ పర్పోర్ట్ లో పదవారాలు రాశారనమాట. కానీ మనము అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఇక్కడ ఎన్ని గుడ్ క్వాలిటీస్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ లో ఉన్నా కూడా దే విల్ బి లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ ఫాల్ట్ అన్న ఉంటుంది. అదే మనం భగవంతుల్లో చూస్తే దెర్ ఇస్ నో ఫాల్ట్, ఇట్ ఇస్ బియాండ్ పర్ఫెక్ట్ అనమాట. మనకి ఈశోపనిషద్ లో చూస్తాం కదా, పూర్ణం అదం పూర్ణం ఇదం అని చెప్పి. పూర్ణం అంటే ఏంటి? కంప్లీట్లీ పర్ఫెక్ట్ అనమాట. హీఈస్ ద కంప్లీట్ హోల్. సో ఇక్కడ ప్రభుపాద పర్పట్ లో ఏం చెప్తున్నారంటే, బీయింగ్ అన్ ఇన్కార్నేషన్ ఆఫ్ ద సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్, మహారాజ్ పృథు కుడ్ నాట్ బి ఈక్వల్డ్ ఇన్ హిస్ ఎక్సలెంట్ క్వాలిటీస్. The Supreme Personality of Godhead is fully equipped with 6 kinds of opulences, and King Prithu was also empowered in such a way that he could display 6 opulences of the Supreme Personality of Godhead in full అన్నారనమాట. సో ఇక్కడ 6 ఆపులెన్సెస్ మనందరికీ తెలుసు కదా. భగవాన్ అంటే ఏంటి? భగ అంటే ఆపులెన్సెస్, వాన్ అంటే ఎవరైతే ఆపులెన్సెస్ ఇన్ ఫుల్ కంప్లీట్ గా డిస్ప్లే చేస్తున్నారో
వాళ్ళని భగవాన్ అంటారు. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, పర్పట్లో ఏం చెప్తున్నారంటే ఎవరైతే ఈ ఆపులెన్సెస్ ఇన్ ఫుల్ డిస్ప్లే చేస్తున్నారో వాళ్ళు భగవాన్ అని మనకు తెలుసు. పర్పట్లో ఏమంటున్నారంటే the supreme personality of Godhead empowered Prithu Maharaj to display these qualities. So even Prithu Maharaj is displaying the 6 qualities. సో మనము అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే హీ అండ్ మనకు తెలుసు ఇక్కడ దే ఆర్ సేయింగ్ హీ ఈజ్ అ శక్తి ఆవేశ అవతార్, హీ ఈజ్ ద డైరెక్ట్ ఇన్కార్నేషన్ ఆఫ్ ద సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్. కానీ ఆయన ఈజ్ హీ హిమ్సెల్ఫ్ కృష్ణ? నో, కృష్ణ ఇస్ ద సుప్రీం, హీ ఈస్ ద కంప్లీట్ హోల్ అండ్ కృష్ణ కెన్ ఎంపవర్, ఎవరినైనా ఎంపవర్ చేయొచ్చు ఆయన, వేరియస్ ఇన్కార్నేషన్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు ఆయన, ఎవరినైనా ఎంపవర్ చేయొచ్చు. ఆ క్వాలిటీస్ వాళ్ళు ప్రదర్శించేటట్టు ఆయన ఎంపవర్ చేస్తారు, కానీ వీ షుడ్ నాట్ కన్సిడర్ దట్ హీ ఈస్ కృష్ణ. సో కృష్ణ ఇస్ వన్ అండ్ ద ఇన్కార్నేషన్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ డిఫరెంట్. వాళ్ళు ఎన్ని ఐ మీన్ ఆపులెన్సెస్ అలా ప్రదర్శించినా కూడా, బట్ కృష్ణ ఇస్ డిఫరెంట్, కృష్ణ ఇస్ ద కంప్లీట్ హోల్ అండ్ వాట్ ఎవర్ ఇన్కార్నేషన్స్ ఆర్ దేర్ దే ఆర్ డిఫరెంట్. ఇప్పుడు కృష్ణ ఇన్కార్నేషన్స్ క్రియేట్ చేయగలుగుతారు, కానీ విల్ ద ఇన్కార్నేషన్స్ క్రియేట్ కృష్ణ? నో, రైట్? సో అలా మనం అర్థం చేసుకోవాలి, కృష్ణ ఇస్ వన్, హీ ఇస్ ద కంప్లీట్ హోల్ అని చెప్పేసి. బట్ హీ కెన్ ఎంపవర్ ఎనీవన్ టు హ్యావ్ దోస్ ఆపులెన్సెస్ ఆఫ్ క్వాలిటీస్. సో ఇక్కడ పర్పోర్ట్ లో చెప్తున్నారు పృథు ఈజ్ కలయావర్తినః మీన్స్ పార్షియల్ ప్లీనరీ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ద సుప్రీం అంటున్నారు. అండ్ మనం విన్నాము ఇక్కడ పర్పోర్ట్ లో ఏం చెప్పారు ప్రభుపాద వారు, హీఈస్ శక్తి ఆవేశ అవతార్. ఇప్పుడు శక్తి ఆవేశ అవతార్స్ మనకు తెలుసు, లైక్ ఇప్పుడు భాగవతం వింటూ ఉంటే నెంబర్ ఆఫ్ శక్తి అవతార్స్ ఉన్నాయని మనకు తెలుసు. అంటే the Shakti avatars are empowered by the Shakti of the Supreme Lord. There are 7 most famous Shakti avatars. So ఇప్పుడు వైకుంఠలో ఉండే శేష, ఆయన వైకుంఠలో ఉండే శేష ఒక శక్తి ఆవేశ అవతారు. ఆయన ఏ శక్తి ద్వారా వచ్చారంటే సేవన శక్తి, అంటే ద శక్తి దట్ సర్వ్స్ ద లార్డ్. తర్వాత అనంతదేవ ఇన్ పాతాల, ఆయన భూధారణ శక్తి అన్నమాట. తర్వాత బ్రహ్మ వచ్చేసి సృష్టి శక్తి అవతార. తర్వాత కుమారాజ్, ద 4 కుమారాజ్ జ్ఞాన శక్తి అవతార. నారద ముని వచ్చేసి భక్తి శక్తి అవతార. తర్వాత పృథు మహారాజ్ వచ్చేసి, పృథు మహారాజ్ హియర్ 6th లో వస్తున్నారు, ఇక్కడ పాలన శక్తి అవతార అంటారనమాట. సో ఆయన ఎంత సిటిజన్స్ ఎంత బాగా పాలించారో, ద వరల్డ్ ఎలా రూల్ చేశారో మనం వింటూ వస్తున్నాం కదా. సో పాలన శక్తి అవతార ద్వారా ఆయన శక్తి అవతార అయ్యారు. ఇంకా లాస్ట్ వచ్చేసి 7th వచ్చేసి పరశురామ్, దుష్ట దమన శక్తి అన్నమాట. సో పృథు ఎంత పర్ఫెక్ట్ అంటే ఆయన ఈ మెటీరియల్ వరల్డ్ లో ఉన్న వెరైటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ మీనింగ్ లెస్ లాగా చూస్తున్నారు అన్నమాట. సో ఇక్కడ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ వర్డ్ ఉంది, నిరర్థకం అన్నారు కదా. సో అర్థకం అంటే ఏంటి? మీనింగ్. కానీ నిరర్థకం అంటే అస్సలు మీనింగే లేదని. సో మనం ఇప్పుడు మనం జనరల్ గా చాలా డిస్కషన్స్ అవుతూ ఉంటాయి, మనం స్పిరిచువల్ పాత్ లో ఉన్నాము, మనం ప్రోగ్రెస్ అవుతున్నామా లేదా, అసలు మనము ఈ కృష్ణ కాన్షియస్ లో నిజంగానే ఉన్నామా, మన నిజంగానే డివోటీసా అని చెప్పేసి మనకి చాలా సార్లు డౌట్ వస్తూ ఉంటాయి అనమాట. ఏం చేస్తున్నాము మనం కూర్చుని మెటీరియల్ వరల్డ్ లో, అన్ని మెటీరియల్ యాక్టివిటీస్ అన్ని నార్మల్ గానే చేసేసుకుంటున్నాం కదా, మనకి అసలు కృష్ణ మీద ప్రేమ ఉందా అని చెప్పేసి చాలా సార్లు మనకు డౌట్ వస్తూ ఉంటుంది. అప్పుడు మనం ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే, ఎవరు మన జడ్జ్ చేయరు, మనం మన్నే జడ్జ్ చేసుకోవాలి. ఎలా చేసుకోవాలంటే మనకి రినౌన్సియేషన్ స్టార్ట్ అయిందా లేదా ఫస్ట్ చూసుకోవాలి. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ సిమ్టమ్. మనకి హంబుల్నెస్, రినౌన్సియేషన్ స్టార్ట్ అయినాయి లేదా మనం చూసుకోవాలి. అవి కనుక స్టార్ట్ అయితే డెఫినెట్లీ వీఆర్ ఇన్ దిస్ స్పిరిచువల్ పాత్. అవి లేకుండా అప్పుడు ఎవరో చిన్న ఇష్యూస్, ఇప్పుడు డివోటీస్ మధ్యలో కూడా ఏవో మనస్పర్ధలు వస్తూ ఉంటాయి, చిన్న ఇష్యూస్ కి మనం డిస్టర్బ్ అవుతూ ఉంటే మనము వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్, మనం ఇంట్రోస్పెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఇంకా మనం ఆ లెవెల్ కి రీచ్ అవ్వలేదు, అసలు మనం స్పిరిచువల్ పాత్ లోనే లేవని చెప్పి మనం అర్థం చేసుకుని మనం కరెక్ట్ చేసుకుని మనం ముందరికి వెళ్ళాలన్నమాట. సో పృథు మహారాజ్ ఏమంటున్నారంటే ఈ మెటీరియల్ వరల్డ్ నాకు మీనింగ్ లెస్ అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ప్రభుపాద ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నారు అనమాట. ఏంటంటే లర్న్డ్ మెన్ డస్ నాట్ లుక్ అప్ ద డ్రెస్సెస్ దట్ ఎక్స్టర్నలీ కవర్ ద లివింగ్ ఎంటిటీ బట్ సీస్ ద ప్యూర్ సోల్ విత్ ఇన్ ద వెరైటీస్ ఆఫ్ డ్రెస్ అండ్ నోస్ వెరీ వెల్ దట్ the varieties of the dress are the creation of nescience, avidya rachitam. For Prithu, this body, ఈ బాడీ ఏదైతే ఉందో, ఈ 5 ఎలిమెంట్స్, ఈ మ్యాటర్, ఇది నో మీనింగ్. దానికున్న వాల్యూ ఏంటంటే జస్ట్ ఫర్ ద సోల్ అండ్ సూపర్ సోల్.
ఇప్పుడు 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 ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, ఈ బాడీ మీనింగ్లెస్ అంటున్నారు, ఈ మెటీరియల్ థింగ్స్ ని మీనింగ్లెస్ అంటున్నారు. సో మనం ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి దీన్ని? ఈ బాడీ మీనింగ్లెస్ కాబట్టి దాన్ని ఇష్టం వచ్చినట్టు అబ్యూస్ చేసేసేసి మంచిగా టేక్ కేర్ చేయకుండా, మన మెటీరియల్ పొజిషన్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ యూస్లెస్ లే అని చెప్పేసి వాటిని టేక్ కేర్ చేయకుండా అన్ని వదిలేసేసి కేర్లెస్ గా హెల్త్ ని వదిలేసేసి ఉండమని అర్థమా? నో. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే పృథు మహారాజ్ ఈయన ఆయనకి హోల్ వరల్డ్ మీనింగ్లెస్. ఎందుకంటే ఈ బాడీ, ఈ మెటీరియల్ పొజిషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి భగవంతుడి సేవలో ఉపయోగపడకపోతే మీనింగ్ లేవు అని చెప్తున్నారు. సో మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే అన్ని లీవ్ చేయటం కాదు అని చెప్పి, బట్ మనకి ఉన్నవి ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మంచిగా చూసుకుంటూ అవి భగవంతుడి సేవలో ఎట్లా ఉపయోగించుకోవాలో మనం ఆలోచించుకుని అలా ముందరికి ప్రొసీడ్ అవ్వాలన్నమాట. సో పృథు మహారాజ్ చాలా డిటర్మైన్డ్, కేరింగ్, సింపుల్ అని చెప్పి ఇప్పుడు దాకా ఈ రిసైటర్స్ అన్ని క్వాలిటీస్ చెప్తూ వచ్చారు కదా. సో ఈ గాడ్లీ క్వాలిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఈ సెయింట్లీ క్వాలిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో మనం కూడా వాటిని ఇన్కల్కేట్ చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ మనకి రెనౌన్సియేషన్ ఒకటి, హంబల్నెస్, హ్యూమిలిటీ, ఇవి రెండు డెవలప్ చేసుకోవాలి. సో పృథు మహారాజ్ కి ద ఎంటైర్ ఫోకస్ ఇస్ సోల్ మీద, సూపర్ సోల్, బికాస్ హీఈస్ దట్ లెవెల్ ఆఫ్ లిబరేటెడ్ సోల్. సో ఇక్కడ ఈవెన్ పర్పోర్ట్ లో ప్రభుపాద కోట్ చేస్తున్నారు, 2 types ఆఫ్ లివింగ్ ఎంటిటీస్ ఉన్నారని చెప్పి చెప్తున్నారు, నిత్యముక్త అండ్ నిత్య బద్ధ. సో నిత్యముక్త ఎవరంటే ఎవరైతే అప్పుడు పృథు మహారాజ్ ఆయనకు అసలు భగవంతుడి సేవలోనే ఉంటున్నారు, ఎప్పుడు భగవంతుని గురించి ఆలోచిస్తున్నారు. అండ్ ఆయనకి ఆ సుప్రీం తో ఉన్న కనెక్షన్ అసలు మర్చిపోలేదన్నమాట. సో నిత్య ముక్తాస్ అంటే ఎవరైతే ఆ సుప్రీం కనెక్షన్ ని మర్చిపోరో, ఎవరైతే ఈ లైఫ్ యొక్క ఉపయోగం ఏంటి, అసలు ఈ బాడీ నాకు వచ్చింది, ఈ లైఫ్ లో నేను ఏం చేయాలి, నా గోల్ ఆఫ్ లైఫ్ ఏంటో తెలుసుకుంటారో, ఐఎమ్ నాట్ ద బాడీ అని చెప్పి అర్థం చేసుకుంటారో, ఎవరైతే ఐఎమ్ ద పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ ద సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్ అనుకుంటారో వాళ్ళు నిత్య ముక్తాస్ అనమాట. ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ ఈ నిత్య బద్ధాస్ ఎవరు, ఈ బద్ధజీవులు ఎవరు? బద్ధజీవులు అంటే ఎటర్నల్లీ కండిషన్డ్. సో మనం అందరూ బద్ధజీవులమే, ఎటర్నల్లీ కండిషన్డ్. మనము ఈ మెటీరియల్ వరల్డ్ లో ఏమి చూసినా కూడా మనకు అన్ని డిఫరెంట్ గానే కనిపిస్తాయి, ఎందుకంటే మనము అవి రియల్ అనుకుంటున్నాం కాబట్టి, ఇల్యూషన్ లో ఉన్నాం కాబట్టి. బట్ మనకి ఈ బద్ధజీవుల్లో 2 types ఉంటారు. ఇప్పుడు మన కాళ్ళ వాళ్ళందరినీ బద్ధజీవులు అని అనలేం, ఎందుకంటే అట్లీస్ట్ వి రీచ్ టు అ సర్టెన్ లెవెల్. సో బద్ధజీవుల్లో కూడా 2 types ఉన్నారనమాట. ఏంటంటే ఉదిత వివేక, అనుదిత వివేక. వివేక అంటే వర్డ్ మనకు తెలుసు కదా, వివేక అంటే కాన్షియస్నెస్ అన్నమాట. సో ఈ ఉదిత వివేక జీవులు ఏంటంటే వాళ్ళ కాన్షియస్నెస్ వాళ్ళు కండిషన్డ్ అయినా కూడా, ఫస్ట్ మనకి ఇప్పుడు ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క టైంలో కృష్ణ కాన్షియస్ పాత్కి వచ్చాం కదా. సో ముందలంతా మనం కండిషన్ లోనే ఉన్నాం. బట్ ఆఫ్టర్ కమింగ్ హియర్ మనకి ఆ అవేకనింగ్, ఆ కాన్షియస్నెస్ లెవెల్ అనేది పెరిగింది బై ద మర్సీ ఆఫ్ గురు ఆర్ బై ద మర్సీ ఆఫ్ కృష్ణ, లేదంటే డివోటీస్, ప్యూర్ సోల్స్ వల్ల అసోసియేషన్ వల్ల మనం ఈ కృష్ణ కాన్షియస్ లోకి రాగలిగాం. సో మనము ఈ సాధన ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాం అనమాట. సో వీళ్ళని ఉదిత వివేక బద్ధజీవులు అంటాం అనమాట. సో వీళ్ళకి ఏంటంటే దర్ ఇస్ అ ఛాన్స్ ఆఫ్ గెటింగ్ లిబరేటెడ్ అండ్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు గాడ్ హెడ్. సో ఇంకొక టైప్ ఉంటారు అనుదిత వివేక. వీళ్ళు ఏంటంటే ఇంకెప్పుడు ఆ కండిషన్ లోనే ఉంటారు, ఈ మెటీరియల్ వరల్డ్ ఇవే రియాలిటీ అనుకుంటారు అనమాట. సో వాళ్ళు ఇంకెప్పటికీ లిబరేట్ అవరు. సో ఇందాక మనం నిత్యముక్త జీవాస్ గురించి చెప్పుకున్నాం కదా. సో నిత్యముక్త జీవాస్ లో కూడా 2 types ఉన్నారని చెప్పి నేను రీసెంట్ గా విన్నాను. సో వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే ఐశ్వర్య నిత్యముక్త జీవ అండ్ మాధుర్య నిత్యముక్త జీవ. సో ఎవరైతే వైకుంఠానికి వెళ్తారో, వైకుంఠంలో ఉంటారో అసోసియేట్స్ ఆఫ్ నారాయణ్ని, వాళ్ళు ఐశ్వర్య నిత్యముక్త జీవ అంటారంట. అండ్ ఎవరైతే గోలక బృందావనంలో ఉంటారో వాళ్ళని మాధుర్య నిత్యముక్త జీవ అని అంటారంట. అండ్ ఈ పర్టికులర్ వర్స్ ఒక ఇంపార్టెన్స్, ఒక సమ్మరీ గురించి మనం చూద్దాం ఇప్పుడు. సో ఇక్కడ మెయిన్లీ మనం పృథు మహారాజ్ యొక్క గాడ్లీ క్వాలిటీస్ గురించి మనం తెలుసుకుందాం. సో మనం కూడా అలాంటి గాడ్లీ క్వాలిటీస్ మనలో మనం ప్రదర్శించాలి అంటే, డిస్ప్లే చేయాలి అంటే, ఫస్ట్ మనం చెక్ చేసుకోవాల్సింది మన డివోషనల్ ఏ లెవెల్లో ఉంది, మనలో ఇంకా లస్ట్ ఉందా. భాగవతం మనకి ఏం చెప్తుందంటే, ఇప్పుడు మనకి 16th చాప్టర్ ఆఫ్ భగవద్గీతలో చూస్తే దర్ సో మెనీ క్వాలిటీస్ టు ఇన్కల్కేట్. బట్ ఫస్ట్ భాగవతంలో నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మల్టిపుల్ థింగ్స్, 2 things గురించి చెప్పారు. ఏంటంటే రినౌన్సియేషన్ ఒకటి, ఇంకోటి నాలెడ్జ్. నాలెడ్జ్ అంటే జడ విద్య కాదు,
ద నాలెడ్జ్ అబౌట్ ద అబ్సల్యూట్. సో ఎప్పుడైతే మనం ఈ రెండు మన చెక్ చేసుకుంటామో దెన్ వి నో ఎంత మనం స్పిరిచువల్ పాత్ లో మనం ప్రోగ్రెస్ అవుతున్నామో మనకి అర్థమవుతుంది అనమాట. రీసెంట్ గా మనకి ఒకసారి ఈగల్ కిషోర్ ప్రభుజీ మై హోమ్ జ్యువెల్ వచ్చినప్పుడు, ఐ ఆమ్ నాట్ షూర్ ఈగల్ కిషోర్ ప్రభుజీ ఆర్ ఎనీవన్, ఓకే, ఒక లెక్చర్ లో రీసెంట్ గా నేను విన్నది ఏంటంటే, ఇప్పుడు మనం పొద్దున్న లేచిన కానించి ఏ పని చేస్తున్నా కూడా ఈ పని వల్ల నాకు ఏమన్నా ఇంపెడిమెంటా, కృష్ణ చైతన్యంలో నాకేమన్నా ఇంపెడిమెంటా, సో ఈ పని చేస్తున్నాను, ఈ పనిలో నాకు కనెక్షన్ ఏంటి, కృష్ణతో కనెక్షన్ ఉందా లేదా. సో ఇలాగా మనం క్వాంటిఫై చేసుకోవాలన్నమాట. చేసుకోకపోతే మనం ఎప్పటికీ ప్రోగ్రెస్ అవ్వలేము. సో ఎప్పుడైతే మనం ఇలా క్వాంటిఫై చేసుకుంటా ఉంటామో కొన్ని మనకి మీనింగ్లెస్ అనిపిస్తుంది. ఓకే, ఇది అసలు మనకి ఈ పాత్రలో వేస్ట్ కదా, దీనికి ఎందుకు మనం ఇంత టైం వేస్ట్ చేస్తున్నాము అని చెప్పి మనకే తెలుస్తుంది. ఎందుకంటే బయట నుంచి వచ్చి ఎవరో మనకి చెప్పరు. మనకి మనము ఇంట్రోస్పెక్ట్ చేసుకుంటూ ప్రతిరోజు ఓకే, ఈ పని వల్ల నాకు ఉపయోగం లేదు, నాకు ఏమి కృష్ణ చైతన్యంలో నేనేం ప్రోగ్రెస్ అవ్వను అని చెప్పేసి మనము అట్లాంటివి క్రాస్ చేసుకుంటూ వచ్చేసేయాలి. అవి ఒక నోట్ చేసేసుకుని పక్కన పెట్టుకుంటే నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ దానికే వచ్చినప్పుడు ఓకే, ఇది ఆల్రెడీ మనము క్రాస్ చేసేసాం కదా, సో ఇది మనం ఇంకా చేయక్కర్లేదు అని దాన్ని వదిలేస్తాం అనమాట. సో అలాగా ప్రతిరోజు మనం ఇంట్రోస్పెక్ట్ చేసుకుంటూ, ఈవెన్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారనమాట ఆయన. ఈవెన్ డివోటీస్ లో లైక్ కొన్ని డిస్టర్బెన్సెస్ అట్లా వస్తూ ఉంటాయి, డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఒపీనియన్స్ కూడా వస్తూ ఉంటాయి కదా. సో లార్జ్ కాంగ్రిగేషన్స్ అట్లా పెరిగినప్పుడు దే విల్ బి డిఫరెన్సెస్ ఆఫ్ ఒపీనియన్. అప్పుడు ఆ ప్రభుజీ ఏం చెప్పారంటే, ఓకే డిస్టర్బెన్స్ అయ్యింది, మీరు హర్ట్ అయ్యారు వాళ్ళ వల్ల, బట్ అది మీ మనసులో ఇంకా పెట్టుకుని దాని గురించి ఆలోచించడం వల్ల మీరు డివోషనల్ గా పెరుగుతున్నారా అని చెప్పి మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఒకవేళ డివోషనల్ గా నేనేం పెరగట్లేదు, అది ఉపయోగం లేదు అంటే జస్ట్ లీవ్ ఇట్, ఫర్గివ్, ఫర్గెట్ అని చెప్పి చెప్పారనమాట. సో అట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్, అట్లాంటి సందర్భంస్ వస్తూ ఉంటాయి. డివోటీస్ మధ్యలోనే కాదు, ఈవెన్ మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లో కానీ ఇంట్లో కానీ కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి. సో అట్లాంటి విషయాలు జరిగినప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే, ఇది మనకి ప్రోగ్రెస్ ఇన్ డివోషనల్ సర్వీస్ లో మనకి ఏమన్నా ఇంపెడిమెంటా, ఒకవేళ ఇంపెడిమెంట్ అంటే జస్ట్ లీవ్ ఇట్, ఫర్గెట్ అండ్ ఫర్గివ్, అంతే. ఇది మనం మైండ్ లో పెట్టుకుని రినౌన్సియేషన్ డెవలప్ చేసుకుంటూ, రినౌన్సియేషన్ అంటే ఏదో ఓవర్ నైట్ అయిపోతుందని అనుకోవద్దు, ఇట్ విల్ టేక్ ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. కానీ మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే స్లో అండ్ స్టడీ. మనందరూ ర్యాబిట్ అండ్ హెయిర్ స్టోరీ విన్నాం కదా, ఎంత స్లో అండ్ స్టడీగా టోటాయిస్ వెళ్తుంది ఫినిష్ లైన్ కి, అలాగా మధ్య మధ్యలో మనం నిద్రపోతున్నా కూడా డివోటీస్ అసోసియేషన్ లో ఉంటే వాళ్ళు మనల్ని లేపుతారు. సో మనము కూడా అలా లేసి స్లోగా స్టడీగా ఆ లెవెల్ కి రీచ్ అయ్యి నెమ్మదిగా గాడ్లీ క్వాలిటీస్ మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవాలి. ఓవర్ నైట్ అవుతుందని చెప్పి అయితే ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్. సమ్ డివోటీస్ ఉంటారు వెరీ ఎగ్జాల్టెడ్, చాలా క్విక్ గా ఫాస్ట్ గా ప్రోగ్రెస్ అవుతూ ఉంటారు. సో వాళ్ళు ప్రోగ్రెస్ అయ్యారని చెప్పి మనం చేయాలని లేదు, బట్ మనం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే స్లోగా స్టడీగా కన్సిస్టెంట్ గా ఉండాలి. మనం చేసేది ఏదైనా కన్సిస్టెంట్ గా చేయాలి. ఏదో ఆత్రంగా 10 సర్వీసులు చేసేసేసి తర్వాత పడిపోవటం కాదు. 2 సర్వీసులు తీసుకున్నా కూడా కన్సిస్టెంట్ గా వీక్లీ ఆ సర్వీస్ కంటిన్యూ అయ్యేటట్టు చూడాలి మనం. సో అట్లా మనం చేస్తూ ఉంటే మనము కృష్ణ కాన్షియస్ లో ప్రోగ్రెస్ అవ్వచ్చు, విల్ బికమ్ మోర్ హంబల్. ఇంకా మనకి ఈ గాడ్లీ క్వాలిటీస్ అనేవి మనం కన్కెట్ చేసుకుంటా ఉంటాం. సో మనకు తెలుసు కదా, త్రినాదపి సునీచేన తరోరివా సహిష్ణున అమ్మానినా మానదేనా కీర్తనీయ సదా హరికి. సో ఎలా ఉండాలి మనం, ఎవరైతే మన గురించి మనం ఒక లోవర్ దెన్ బ్లేడ్ ఆఫ్ గ్రాస్ గురించి అనుకుంటామో, ఎవరైతే ట్రీ కన్నా టాలరెంట్ ఉంటారో, ఎవరైతే అప్రిసియేషన్ కోసము వెయిట్ చేస్తూ ఉండరో, కానీ వేరే వాళ్ళందరినీ అప్రిసియేట్ చేస్తూ, ఇప్పుడు చిన్న పని చేసినా కూడా ఒక డివోటీని అప్రిషియేట్ చేస్తూ ఎవరైతే అలా ఉంటారో వాళ్ళు ఈజీగా హ్యూమిలిటీ, వాళ్ళకి ఆటోమేటిక్ గా హంబుల్ ఉంటారనమాట. సో అలా ఎవరైతే ఉంటారో అండ్ వాళ్ళు భగవంతుడి నామాన్ని ప్రాపర్ గా విత్ డెడికేషన్ విత్ లవ్ ఉచ్చరించగలుగుతారు అనమాట. సో ఆ స్టేట్ లోకి వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వర్స్ చూద్దాం, 4.16.20. అయంబువో మండలం ఒడయాడ్రే గోప్తైక వీరో నరదేవనాథః ఆస్థాయ జైత్రం రతమాత చాపః పర్యశ్యతే దక్షిణతో యతార్కః. అయం దిస్ కింగ్, భువా ఆఫ్ ద వరల్డ్, మండలం ద గ్లోబ్, ఒడయాద్రే from the mountain where the first appearance of the sun is visible, Gopta will protect, Eka uniquely, Veera powerful, heroic, Naradeva of all kings, gods in human society, Nathaha the master,
Astaya being situated on, Jaitram victorious, Ratham his chariot, Atachapaha holding the bow, Paryashyate he will circumambulate, Dakshinataha from the southern side, Yata like Arka the sun. Translation by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. This king, being uniquely powerful and heroic, will have no competitor. He will travel around the globe on his victorious chariot, holding his invisible bow in his hand and appearing exactly like the sun, which rotates on its own orbit from the south. So, ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే 2021 కొంచెం మిక్స్డ్ ఉంటాయి. సో ఈ 2 వర్డ్స్ లో మెయిన్లీ ఏం చెప్తున్నారంటే, ఇది యాక్చువల్లీ రేపు లతా మాతాజీ చెప్తారు, సో నేను ఎక్కువ డీటెయిల్ వెళ్ళట్లేదు. దిస్ మెయిన్లీ యూనిక్లీ పవర్ఫుల్ కింగ్. ఈ కింగ్ ఎలా అంటే హీ విల్ ట్రావెల్ ఒక విక్టోరియస్ చారెట్ మీద వెళ్తారని చెప్తున్నారు. ఒక ఇన్విజిబుల్ బౌ ఉంటుందంట ఆయన దగ్గర. అరౌండ్ ద గ్లోబ్, సన్ ఎలా అయితే ఎక్కడైనా ఉంటుందో అలాగా అరౌండ్ ద గ్లోబ్ ఎగ్జాక్ట్లీ లైక్ ద సన్. అండ్ ఈ డెమిగాడ్స్, కింగ్స్ వీళ్ళందరూ ప్రెజెంటేషన్స్ ఇస్తారు అండ్ వాళ్ళ వైఫ్స్ కూడా గ్లోరిఫై చేస్తారు, ఎందుకంటే ఈయన ఒరిజినల్ కింగ్ కాబట్టి అని చెప్తున్నారు అనమాట. సో ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, నరదేవ ఆఫ్ ఆల్ ద కింగ్స్ గాడ్స్ ఇన్ హ్యూమన్ సొసైటీ అంటున్నారు. అంటే ఇప్పుడు మనం చరిత్రలో ఇప్పుడు భాగవతము ఇట్లా మల్టిపుల్ స్క్రిప్చర్స్ వింటున్నప్పుడు మనం చాలా మంది మహారాజుల గురించి వింటాం. లైక్ అంబరీష్ మహారాజ్ కానీ, లార్డ్ రామచంద్ర కానీ, పరీక్షిత్ మహారాజ్ కానీ, భరత్ మహారాజ్ కానీ, ఇట్లా చాలా కథలు ఉన్నాయి ఎంత బాగా వాళ్ళు రూల్ చేశారో కింగ్డమ్ ని అని చెప్పి. ఇక్కడ నరదేవ అంటే ఏంటంటే ఒక డెఫినేషన్ ఇస్తున్నారు, ఒక ఐడియల్ కింగ్ అంటే ఎవరు అని చెప్పేసి. ఒక ఐడియల్ కింగ్ అంటే ఎవరంటే, he is the direct representative of Lord Narayana. ఆయన్ని he is like a god in human form అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ పర్పోర్ట్ లో ప్రభుపాద చెప్తున్నారు ఏమంటే, ఈవెన్ దో నవాబ్ హుస్సేన్ ఇస్ అ మహమ్మదియన్, సనాతన్ గోస్వామి రెస్పెక్టెడ్ హిమ్ యాజ్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ కింగ్. ఎందుకంటే కింగ్ రెస్పాన్సిబుల్ పొజిషన్ కాబట్టి. సో కింగ్ అనే అతను, ఒక ప్రాపర్ కింగ్ అనే అతను సిటిజన్స్ ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తారు. ఆ సెయింట్లీ సేజెస్ ఎవరైతే ఉంటారో, అక్కడ బ్రాహ్మణాస్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఎప్పుడు ఆ కింగ్ గురించి ఆలోచిస్తారంట. వాళ్ళు పయస్ యాక్టివిటీస్ ఏం చేసినా కూడా దాంట్లో 1/6 ఆ రిజల్ట్స్ ఏవైతే వస్తాయో ఆ రిజల్ట్స్ 1/6 ఆఫ్ ద రిజల్ట్స్ ఆ కింగ్ కి ఇచ్చేసేవాళ్ళంట. ఎందుకంటే వాళ్ళకి తెలుసు కింగ్ కనుక హ్యాపీగా ఉండి హెల్దీగా ఉంటే ఆయన ఇంటర్న్ సిటిజన్స్ ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తారని తెలుసు అనమాట. సో అప్పట్లో వాళ్ళు బ్రాహ్మణాస్ అందరూ వాళ్ళు ఏం పయస్ యాక్టివిటీస్ చేసినా కూడా 1/6 ఆ రిజల్ట్స్ ని కింగ్ కి ఇచ్చేసేవాళ్ళంట. ఇప్పుడు మనకి కింగ్ వీక్ గా ఉన్నాడు అనుకోండి, యాక్టివ్ గా లేడు, చాలా వీక్ గా ఉన్నాడంటే ఏమవుతుంది, ఈ బ్యాడ్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి క్రాప్ అప్ అవుతాయి. అంటే ఈ మిస్క్రియన్స్ ఎక్కువైపోతారు. అందుకనే ఈ బ్రాహ్మణాస్ కి అది బాగా తెలుసు అనమాట. మన కింగ్ పవర్ఫుల్ ఉంటే ఆయన్ని మనం హ్యాపీగా ఉంచాలి, ఆయన హెల్దీగా ఉండాలని చెప్పేసి ఎప్పుడు ఏం ఆస్టరిటీస్ చేసినా కూడా ఆ రిజల్ట్స్ 1/6 కింగ్ కి ఇచ్చేసేవాళ్ళంట. ఇప్పుడు మనము పరీక్షిత్ మహారాజ్ గురించి అందరు తెలుసు కదా. పరీక్షిత్ మహారాజ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే, శృంగి పరీక్షిత్ మహారాజ్ ని కర్స్ చేసినప్పుడు శమిక ఋషి ఏమైనా హ్యాపీగా ఉన్నారా? శమిక ఋషికి తెలుసు హీఈస్ ద కింగ్, పవర్ఫుల్ కింగ్ అని తెలుసు. ఆయన కనుక వరల్డ్ లోంచి వెళ్ళిపోతే అసలు ఎవరు ప్రొటెక్ట్ చేస్తారు సిటిజన్స్ ని? ఆయనకి హీ వెరీ మచ్ నోస్ హౌ ద కింగ్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పి. అప్పుడు శమిక ఋషి అంటారు శృంగితో, ఆయన లిటరలీ చాస్టేజ్ చేస్తారనమాట శృంగిని. అంటారు, ఒక పాట్ ని పగలగొట్టడం చాలా ఈజీ కానీ దాన్ని మళ్ళీ మేక్ చేయటం ఎంత కష్టమో తెలుసా అని చెప్పి అంటారనమాట. సో ఇక్కడ ఇప్పుడు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, బ్రాహ్మణాస్ ఎప్పుడు కన్సర్న్ గా ఉండేవాళ్ళంట వెల్ బీయింగ్ ఆఫ్ ద కింగ్స్. సో యజ్ఞ యాగాదులు, ఫైర్ సాక్రిఫైసెస్ లు ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉండేయంట. అండ్ ఎట్లా ఉండేదంటే, లైక్ డెమిగాడ్స్ కూడా ఎప్పుడు ప్లీజ్డ్ ఉండి వాళ్ళు కావాల్సినవన్నీ టైంకి ఇచ్చేవాళ్ళు. లైక్ రెయిన్స్ బాగా పడేవి, దానివల్ల ఏమవుతుంది, గ్రెయిన్స్ చాలా అబండెంట్ గా ఉండేయంట. అందరూ హ్యాపీగా ఉండే, ఇప్పుడు అన్ని దొరుకుతున్నప్పుడు అందరూ హ్యాపీగా ఉంటారు కదా. సో ప్రతి ఒక్కళ్ళు హ్యాపీగా ఉండేవాళ్ళంట. సో మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, కింగ్ అనేవాడు హీఈస్ ద చీఫ్ ప్లేయర్. సో ఎప్పుడైతే కింగ్ ధర్మ ఫాలో అవుతాడో, ఈ రిలీజియస్ ప్రిన్సిపల్స్ ఫాలో అవుతాడో, ఆటోమేటిక్ గా దట్ కింగ్డమ్ విల్ బి హ్యాపీ అండ్ అక్కడ ఉన్న ప్రజలందరూ చాలా హ్యాపీగా ఉంటారంట.
ఇప్పుడు మహాభారతంలో వెళ్తే ఒకసారి ఒక ఎపిసోడ్ లో దుర్యోధన భీష్మ పితామహ దగ్గరికి వచ్చి 13th ఇయర్ ఎగ్జైల్ అప్పుడు భీష్మ పితామహ దగ్గరికి వచ్చి అడుగుతారంట, భీష్మ పితామహని పాండవాస్ ఎక్కడున్నారో చెప్పు అని చెప్పి. అప్పుడు అదే భీష్మ పితామహ అంటారు, లేదు లేదు నాకు తెలీదు వాళ్ళు ఎక్కడున్నారంటే, అదేంటి తాత నువ్వు అంత ఇంటెలిజెంట్ కదా, చాలా వైస్ కదా, నీకెందుకు తెలియకుండా ఉంటుంది అని చెప్పి అంటారంట. అప్పుడు భీష్మ పితామహ అంటారంట, లేదు లేదు నాకు తెలీదు అంటే, లేదు లేదు మీరు పార్షియల్ ఉంటున్నారు, మీరు చాలా వైజ్, నాకు తెలుసు, మీకు తెలుసు వాళ్ళు ఎక్కడున్నారో అని చెప్పంటే, అప్పుడు భీష్మ పితామహ చెప్తారంట, సరే నువ్వు మొత్తం ఎంటైర్ వరల్డ్ తిరుగు. సో ఎక్కడైతే ఏ రాజ్యంలో అయితే పీపుల్ అందరూ చాలా ఆనందంగా ఉన్నారో, అక్కడ బాగా రెయిన్స్ పడుతున్నాయో, చాలా గ్రెయిన్స్ ఉన్నాయో, అక్కడ ఉన్న చెట్లు చేమలు అన్ని చక్కగా ఫుల్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ ఫ్లవర్స్ తో ఉన్నాయో, అక్కడ పాండవాస్ ఉన్నారు అని చెప్పి చెప్తారంట భీష్మ పితామహ. అప్పుడు దుర్యోధన అడుగుతాడంట, ఎలా అంత కాన్ఫిడెంట్ గా నువ్వు చెప్తున్నావు అంటే, పాండవాస్ చాలా పయస్ పీపుల్, వాళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా బ్రాహ్మణాస్ ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తారు కంపల్సరీ. బ్రాహ్మణాస్ ప్రొటెక్ట్ చేస్తే ఇంటర్న్ వాళ్ళ ఆస్టరిటీస్ అన్ని చేస్తారు, చేసి అందరూ హ్యాపీగా ఉంటారు అక్కడ అని చెప్తారనమాట. సో ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఒక కింగ్ స్పిరిచువల్ గా ఉన్నారు అంటే ద ఎంటైర్ కింగ్డమ్ విల్ బి స్పిరిచువల్ అండ్ హ్యాపీ అని చెప్పి మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇంకొక స్టోరీ డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఇంకొక స్టోరీ ఏంటంటే, మయూర్ధ్వజ మయూర్ధ్వజ ఒక పయస్ కింగ్ ఉన్నారు కదా, సో ఆయన ఒక స్టాంచ్ డివోటీ ఆఫ్ కృష్ణ. సో ఒకసారి కృష్ణ ఆయన్ని టెస్ట్ చేయడానికి వెళ్తారనమాట. ఒక ఓల్డ్ బ్రాహ్మణగా వెళ్తారు, ఇంకా అర్జున్ ఏమో ఒక ఆయన సన్ లాగా తీసుకెళ్తారనమాట. అప్పుడు మయూర్ధ్వజ కింగ్డమ్ దగ్గరికి వెళ్ళంగానే మయూర్ధ్వజ చూసి, నేను మిమ్మల్ని ఎలా సేవించుకోగలుగుతాను చెప్పండి అని చెప్పి అడుగుతారనమాట హంబుల్ గా. అడిగితే అప్పుడు కృష్ణ అంటారు, నేను చాలా ఓల్డ్ అయిపోయాను, మా అబ్బాయి పెళ్లి చేయడానికి నేను ఇట్లా తిరుగుతున్నాను, ఇట్లా ఒక కింగ్డమ్ నుంచి ఒక కింగ్డమ్ కి వస్తుంటే మధ్యలో ఒక ఫారెస్ట్ పాస్ అయ్యాను నేను ఇప్పుడే. ఆ ఫారెస్ట్ లో ఒక టైగర్ నా కొడుకుని అటాక్ చేయబోయింది. అటాక్ చేయకపోతే నేను రిక్వెస్ట్ చేశాను, నా కొడుకు ఇట్లా పెళ్లి చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, ఏం చేయొద్దు నా కొడుకుని అని రిక్వెస్ట్ చేశాను. అప్పుడు టైగర్ నా రిక్వెస్ట్ యాక్సెప్ట్ చేసింది. కానీ అర్జున్ ని లీవ్ చేయాలంటే ఇక్కడే మయధ్వజ అని చెప్పి ఒక కింగ్ ఉన్నాడు, ఆ కింగ్ హాఫ్ బాడీ ఇస్తేనే నేను వదిలిపెడతాను అని చెప్పాడు అని చెప్తారనమాట. అప్పుడు మయధ్వజ చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయిపోయి అప్పుడు ఇమ్మీడియట్ గా అంటారు, నాకు ఇంత భాగ్యమా, ఇట్లా నాకు బ్రాహ్మణ సేవ చేసే ఇంత భాగ్యమా, నేను రెడీ అని చెప్పేసి ఆయన బాడీని 2 pieces గా కట్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తారనమాట. ట్రై చేస్తున్నప్పుడు ఒక పార్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ ఏడుస్తా ఉంటుంది అనమాట. ఏడుస్తా ఉంటే ఇమ్మీడియట్ గా కృష్ణ ఆపుతారనమాట. ఏంటేంటి ఇది వద్దు నాకు, మీరు ఇట్లా పెయిన్ తో అన్హ్యాపీగా ఇస్తే నాకు వద్దు, చారిటీ ఇలాగా ఇచ్చేది అని చెప్పి అంటారనమాట. అప్పుడు మయధ్వజ అంటారు, అయ్యో లేదు లేదు స్వామి, నా అదర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ ఏడ్చేది ఎందుకంటే నేను ఏమి పాపం చేశానని చెప్పి నా రెండో పార్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ ఈ బ్రాహ్మణ సేవకి ఉపయోగపడట్లేదు అని చెప్పి నేను ఏడుస్తున్నాను అని చెప్పి చెప్తారనమాట. అప్పుడు కృష్ణ చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యి ఆయన్ని రివీల్ చేసుకుని ఆ మయూర్ధ్వజాన్ని బ్లెస్ చేసి వెళ్ళిపోతారనమాట అక్కడి నుంచి. మనము ఇక్కడ ఇలాంటి లీడర్స్ ఉండాలన్నమాట మనకి. ఈవెన్ మనము లాస్ట్ టైం రామ్ మందిర్ ప్రతిష్ఠ అయినప్పుడు మనం అందరూ విన్నాం కదా, నరేంద్ర మోడీ గారు 11 days ఓన్లీ కోకోనట్ వాటర్ ఫాస్టింగ్ చేశారంట. ఎందుకంటే ఏమి అవాంతరాలు రాకుండా ఈ ప్రతిష్ఠ మహోత్సవము ప్రాపర్ గా జరగాలి అని చెప్పేసి. సో ఎప్పుడైతే లీడర్స్ స్పిరిచువల్ ఉన్నారు అంటే ఆటోమేటిక్ గా అది ఫ్లో అవుతుంది. యాక్చువల్లీ నిన్న నైట్ బాలగోవింద్ ప్రభుజీ ఇంగ్లీష్ భాగవతం క్లాస్ లో కూడా ఇదే చెప్తున్నారనమాట, ఇదే డిస్కషన్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఒక లీడర్ ఉన్నప్పుడు ఆ లీడర్ తప్పు చేస్తే ఈవెన్ సిటిజన్స్ హ్యావ్ టు సఫర్. మనకు కూడా వి ఆల్సో ఆ కర్మని మనం కూడా బేర్ చేయాలి. అండ్ ఇప్పుడు మన పిల్లలు తప్పు చేస్తుంటే మనం బేర్ చేయాలి కర్మని, ఎందుకంటే మనం ఈ వరల్డ్ లోకి తీసుకొచ్చాం వాళ్ళని. సో వాళ్ళు ఏమైనా తప్పు చేస్తుంటే వాళ్ళని రైట్ మార్గంలో మనం పెట్టి, ఎందుకంటే మన ఓన్ ఇండివిడ్యువల్ లెవెల్లో చూసుకుంటే మనం కూడా చిన్న చిన్న లీడర్స్ మనం ఎక్కడైతే ఉన్నామో ఇప్పుడు ఇంట్లో చూస్తే మనం మన పిల్లలకి లీడర్స్. సో మనం ఎలా బిహేవ్ చేయాలి, మన నడవిక చూసి పిల్లలు మనని ఆటోమేటిక్ గా ఫాలో అయ్యేటట్టు బిహేవ్ చేయాలి. అంతేగాని నువ్వు అది చెయ్యి నువ్వు ఇది చెయ్యి అంటే ఈ రోజుల్లో పిల్లలు అస్సలు ఫాలో అవ్వరు. సో మనం చేసి వాళ్ళకి చెప్పక్కర్లా, ఆటోమేటిక్ గా వాళ్ళు ఫాలో అవుతారు. ఇప్పుడు కొందరు పేరెంట్స్
నా కొలీగ్స్ వాళ్ళు ఇంటూ ఉంటాను అనమాట. లైక్ డెలివరీ అయినాక 6 మంత్సే లీవ్ ఉంటుంది. సో 6 మంత్స్ తర్వాత వచ్చేస్తే పాపం వర్క్ చేయలేరు సరిగ్గా. ఇప్పుడంటే వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఉంది కాబట్టి, బట్ కోవిడ్ ముందల అట్లా చూసినట్లయితే ఆఫీస్కి వెళ్ళే వాళ్ళము. వాళ్ళు చూస్తే మధ్యలో చాలా టైర్డ్ ఉండేవాళ్ళు. ఏంటి అంటే పిల్లలు పడుకోవట్లేదు, 1 ఇయర్ వచ్చిన 2 ఇయర్స్ వచ్చిన ఇంకా 12, 1 దాకా ఉంటారు అని చెప్తా ఉంటారు. అప్పుడు మనం ఆలోచించుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనం ఏం చేస్తున్నాం ఫస్ట్. ఇప్పుడు యూ వాంట్ కిడ్స్ టు అన్ని గుడ్ హ్యాబిట్స్ మన కిడ్స్ లో ఉండాలి అనుకుంటాం మనం. కానీ మనం ఫస్ట్ ఆ గుడ్ హ్యాబిట్స్ మనం డెవలప్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనము వాళ్ళని 10ంటికి పడుకోమని చెప్పి మనం ఏం లైట్లు వేసుకుని 10:30 దాకా కూర్చుని లేకపోతే 11 దాకా కూర్చుంటే అది అసలు కరెక్టా మనం చెప్పేది? మనం ఈవెన్ ఎలిజిబుల్ వాళ్ళకి చెప్పడానికి. సో ఫస్ట్ మనం ఫాలో అవ్వాలి. ఇప్పుడు కొంతమంది పేరెంట్స్ అంటారు కూల్ డ్రింక్స్ తాగొద్దు, అవి తాగొద్దు, ఇవి తాగొద్దు అంటారు. సో వీళ్ళేమో ఇంట్లో హ్యాపీగా కూల్ డ్రింక్స్ తెచ్చుకుని అన్ని తాగుతారు, కానీ పిల్లలు తాగకూడదు అంటారు. సో అవన్నీ ఎలా పాసిబుల్ అవుతాయి? సో ఫస్ట్ మనం మార్చుకుని అప్పుడు పిల్లలకి ఆ బిహేవియర్. నాకు గుర్తు నాకు లైక్ నాకు కానీ మా సిస్టర్ కానీ కాఫీ టీ అలవాట్లేదు. ఎందుకంటే మా మదర్ కి ఫాదర్ కి అలవాట్లేదు. వీ నెవర్ ఈవెన్ హ్యాడ్ కాఫీ అండ్ టీ. సో వాళ్ళకి అలవాటు లేదు కాబట్టి వాళ్ళు ఎప్పుడు మాకు చెప్పలేదు తాగకూడదు చేయకూడదు అని చెప్పి. వాళ్ళకి లేదు కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా మాకు ఆ హ్యాబిట్ రాలేదు. సో మనము అలా లీడ్ చేయాలన్నమాట లైఫ్. వీ షుడ్ లీడ్ బై ఎగ్జాంపుల్. అంతేగాని కమాండ్ చేస్తే వర్కౌట్ అవ్వదు థింగ్స్. అట్లీస్ట్ ఈ కరెంట్ జనరేషన్ లో మనం కమాండ్ చేస్తే ఏవి వర్కౌట్ అవ్వవు. సో ఇప్పుడు మనం గుడ్ కింగ్ బ్యాడ్ కింగ్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుంటాం కదా. ఇంకొక బ్యాడ్ కింగ్ ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుందాం. ఇప్పుడు ధృతరాష్ట్ర ఉన్నారు. ధృతరాష్ట్ర ఆయన గుడ్ కింగే కాదు, ఆయన సిటిజన్స్ ని ప్రొటెక్ట్ చేయలేకపోయారు. ఈవెన్ సొంత డాటర్ ఇల్లా ద్రౌపదిని డిస్టర్బ్ చేస్తుంటే సభలో ఆయన ప్రొటెక్ట్ చేయలేకపోయారు. సో అలాంటి కింగ్స్ ఉన్నప్పుడు ఇంకా రాజ్యం ఎలా ఉంటుంది? ద సిటిజన్స్ ఆల్సో విల్ హ్యావ్ టు సఫర్ బికాస్ ఆఫ్ హిమ్. ద ఎంటైర్ కింగ్డమ్ హ్యాస్ టు సఫర్. ఎంతమంది క్రోర్స్ ఆఫ్ పీపుల్, మిలియన్స్ ఆఫ్ పీపుల్ చనిపోయారు కదా. సో మనము అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే రాజు అనేవాడు మెయిన్ ఫోకస్ ఫస్ట్ ప్రొటెక్ట్, చిల్డ్రన్ ప్రొటెక్ట్ చేయాలి, విమెన్ ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలి, విడోస్ ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలి, ఓల్డ్ పీపుల్, కౌజ్, బ్రాహ్మణాస్, ఈ ప్రొటెక్షన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ మనకి. ఇన్ఫాక్ట్ మనం చూస్తే దుర్యోధన ఎంత దరిద్రుడైనా కూడా, ఎన్ని పాపాలు చేసిన, ఎంత సింపుల్ పర్సన్ అయినా కూడా అశ్వత్థామ ఆ 5 కొడుకుల్ని, ద్రౌపది కొడుకుల్ని చంపి వచ్చి నేను ఇట్లా చేశాను అని చెప్తే దుర్యోధన లిటరలీ చాస్టేజ్ చేశాడు. ఇంత పలికిమాలిన పని చేసావు నువ్వు అని చెప్పి. అంత సింపుల్ పర్సన్ అయినా కూడా దుర్యోధనకి ఆ సెన్స్ ఉందన్నమాట. చిల్డ్రన్ ని మనం ప్రొటెక్ట్ చేయాలి అనే సెన్స్ ఉందన్నమాట. సో మన ఒక కింగ్ పవర్ఫుల్ అయితే, ఆ అడ్మినిస్ట్రేషన్ పవర్ఫుల్ అయితే ఆటోమేటిక్ గా ఆ మిస్క్రెంట్స్ ని పనిష్ చేస్తారనమాట. ఇప్పుడు మనం రీసెంట్ గా విన్నాం కదా, ఈవెన్ బాల్గన్ ప్రభుజీ ఒక క్లాస్ లో చెప్పినట్టున్నారు. దుబాయ్ లో లాస్ ఎంత స్ట్రిక్ట్ గా ఉంటాయంటే, ఎవరో చెప్తా ఉన్నారు అనమాట. ఒక డివోటీస్ ఎవరో ఇట్లాగే సత్సంగ్కి వెళ్ళి నైట్ 12 అట్లా అయ్యి వస్తుంటే లేడీస్ అంట హ్యాపీగా ఒకళ్ళే వెళ్ళిపోతున్నారంట 12, 1 ఆ టైంలో. అయితే అప్పుడు ఎంక్వైరీ చేస్తే ఏమన్నారంటే అక్కడ లాస్ ఎంత స్ట్రింజెంట్ అంటే ఎవరన్నా వచ్చి ఆ లేడీని టచ్ చేయడానికి కానీ అటాక్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే ఇమీడియట్ గా డెత్ సెంటెన్స్, ఇంకా మరో మాట లేదనమాట, హ్యాంగ్ హిమ్ టు డెత్. సో అంత స్ట్రింజెంట్ ఉన్నప్పుడు పనిష్మెంట్స్ ఏమవుతుందంటే ఆ ఫియర్ అనేది ఉంటది అనమాట. మనకి తప్పు చేయాలంటే భయపడతారనమాట. సో అలాంటి లాస్ ఉండాలి అని చెప్పి మనం అంత పవర్ఫుల్ ఉండాలి అని చెప్పి. ఇప్పుడు మనము చూసినట్టయితే ఇక్కడ ఎన్ని చూస్తాం మనం, పేపర్స్ లో వస్తూ ఉంటాయి, న్యూస్ లో వస్తూ ఉంటాయి. ఒక 10 రోజుల్లో ఏదో ఇట్లా అత్యాచారం జరిగిందని చెప్పి 10 రోజులు హడావుడి చూస్తాము, క్యాండిల్స్ పట్టేసుకుని వచ్చేస్తారు రోడ్ల మీదకి, అన్ని అయిపోతుంది. కానీ ఆ తీర్పు వచ్చేసరికి సంవత్సరాలు అయిపోతుంది, వీళ్ళు ఈలోగా ఓల్డ్ కూడా అయిపోతారు. సో అలాంటి లాస్ పనికిరావు అనమాట. సో ఈ కరెంట్ శ్లోకాలో ఈ సేజెస్ గ్లోరిఫై చేస్తున్నారు పృథు మహారాజ్ ని, యు ఆర్ కేపబుల్ ఆఫ్ డూయింగ్ దిస్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ అని చెప్పి. సో అప్పట్లో ఈ ప్రొఫెషనల్ రిసైటర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఫ్యూచర్ ప్రిడిక్ట్ చేసే కేపబిలిటీ కూడా ఉంది అని మనం అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట. ఈవెన్ మనని ఇప్పుడు కృష్ణ ద్వారకా కింగ్ గా ఉన్నప్పుడు ఎంత ఎగ్జాంపుల్ గా లీడ్ చేశారు ఆయన. ఆయన ఏంటి పొద్దున్నే లేసేవారు, చక్కగా స్నానాదులు అన్ని చేసుకునేవారు, మెడిటేషన్ చేసుకునేవాళ్ళు. సో మెడిటేషన్ చేసుకునే వాళ్ళు అంటే ఆయన మీద ఆయనే చేసుకునేవాళ్ళు మెడిటేషన్. ఆయన ప్రతిరోజు కౌస్ ని చారిటీగా ఇచ్చేవాళ్ళంట. నేను ఎక్కడో ఒక లెక్చర్ లో విన్నాను, 13,054 కౌస్ ప్రతి ఒక్క రోజు ఆ 16,108 ప్యాలెసెస్ నుంచి వాళ్ళ వైఫ్స్ తో కలిసి ఆయన చారిటీ ఇచ్చేవాళ్ళంట. ఇక్కడ పర్పోర్ట్ లో ఒక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ చెప్తున్నారు ప్రభుపాద, ఏంటంటే ఏ కింగ్ ఆర్ గవర్నమెంటల్ హెడ్ మస్ట్ దేర్ ఫోర్ బి సో కాంపిటెంట్ టు రూల్ ఓవర్ ద స్టేట్
that the citizens will worship him as God in human form. That is a perfectional stage for the head of any government or stage. So ఒక కింగ్ అనేది స్పెసిఫిక్ గా కాదు, మన లైఫ్ మనం వర్తించుకోవాలంటే మనము ఎలా బిహేవ్ చేయాలి అంటే వీ షుడ్ లీడ్ బై ఎగ్జాంపుల్ అని చెప్తున్నారు అనమాట. అది అర్థం చేసుకోవాలి. అప్పుడు కింగ్ అప్పుడు మోడీ గారు ఉన్నారు. మోడీ గారు వస్తే ఆటోమేటిక్ గా రెస్పెక్ట్ అందరూ ఇస్తారు, కానీ వాళ్ళు రెస్పెక్ట్ కోసం చూస్తున్నారా? చూడరు. ఎందుకంటే వాళ్ళ గాడ్లీ క్వాలిటీస్ చూసి మనం ఆటోమేటిక్ గా చేతులెట్టి నమస్కరిస్తాం అనమాట. సో అలా మనం లీడ్ చేయాలి అని చెప్పి మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇక్కడ మన లైఫ్ ఎలా లీడ్ చేయాలి అంటే వీ షుడ్ డెమాన్స్ట్రేట్ ఎగ్జాంపులరీ క్వాలిటీస్ అండ్ లీడ్ బై ఎగ్జాంపుల్. యథా రాజా తథా ప్రజ. సో అలా ఫాలో అవుతారు. మనకి ఈవెన్ భగవద్గీతలో 3.21 లో చెప్తున్నారు కదా, యద్యాదరుచి శ్రేష్ఠ తతేతరో జనః సయత్ ప్రమాణం కురితే లోకస్తద్ అనువర్తిత. సో ఎవరైతే లీడర్ చేస్తారో అదే కామన్ పీపుల్ ఫాలో అవుతారని చెప్తున్నారు. సో మనం లీడ్ బై ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పుడు మనం అందరం కృష్ణ చైతన్యంలో ఉన్నాం కాబట్టి మనము ఇస్కాన్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాము. ఇప్పుడు మనం కంటిమాల వేసుకున్నాము, తిలక్ పెట్టుకుని బయటకు వెళ్తున్నామంటే మనము ప్రతిసారి మనం అర్థం చేసుకోవాలి. మనము బయటకు వెళ్తే ఏదో కంటిమాల వేసేసుకున్నాము, తిలక్ పెట్టుకున్నామంటే కాదు, మనం ఇస్కాన్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నామని చెప్పి మనము అర్థం చేసుకోవాలి. ఇస్కాన్ ఈజ్ అన్ ఆర్గనైజేషన్, ఎంటైర్ వరల్డ్ తెలుసు. సో ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా మనం కంటిమాలు చూసే చెప్పేస్తారు, ఓ మీరు ఇస్కానా అని చెప్పి అడుగుతారు. నన్ను చాలా మంది అడిగారు అనమాట అలాగా. సో మనము గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనం ఏమి చేస్తున్నామో, మనం ఏమి చేస్తున్నామో అన్ని చాలా కేర్ఫుల్ గా ఉండాలన్నమాట. బయటకు వెళ్ళినప్పుడు కానీ ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు కానీ మనం ఇస్కాన్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం. మనం ఏమైనా చేస్తుంటే అది కల్చర్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు మన కల్చర్ అనేది వీ షుడ్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ హోమ్. ఇండివిజువల్ గానే మనం స్టార్ట్ చేయాలి. ఎందుకంటే మనం కూడా చిన్న చిన్న లీడర్స్ మన ఓన్ ఏరియాస్ లో. ఎవ్రీబడి ఈజ్ ద లీడర్ అన్నమాట. ఇప్పుడు ఓన్లీ హౌస్ వైఫ్ అనుకోండి, వాళ్ళు దే ఆర్ లీడర్ ఫర్ ద కిడ్స్. వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, కిడ్స్ చూసి ఫాలో అవుతారు. సో మనం ఉండే కెపాసిటీలో మనం లీడర్. సో వీ షుడ్ లీడ్ బై ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పుడు ఇస్కాన్ లో నెంబర్ ఆఫ్ కాంగ్రిగేషన్స్ ఉంటాయి కదా. సో ఈచ్ కాంగ్రిగేషన్, ఇప్పుడు ఒక కాంగ్రిగేషన్ చూస్తే వాళ్ళ ఫోకస్ మెయిన్ బుక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మీద ఉంటుంది. సో అక్కడ ఉన్న శిక్షా గురువు వాళ్ళు ఏంటంటే మెయిన్ ఫోకస్ బుక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఇయర్ ఇన్ని చేయాలి మన బుక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అని చెప్పేసి వాళ్ళ స్లోగన్ అలా ఉంటుంది. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే అక్కడ ఉన్న అసోసియేట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకు కూడా బుక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మీద ఎంతూజియాజం పెరుగుతుంది. వాళ్ళు కూడా ఇంకా ఎక్కువ చేయాలనుకుంటారు అనమాట. ఇంకా కొందరేమో కాంగ్రిగేషన్ లోకి వెళ్తే వాళ్ళకి మార్నింగ్ ప్రోగ్రామ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో కంపల్సరీ మిస్ అవ్వకూడదు మార్నింగ్ ప్రోగ్రామ్ అని చెప్పి రెగ్యులర్ గా మార్నింగ్ ప్రోగ్రామ్ చేస్తారు. సో అక్కడ ఉన్న కాంగ్రిగేషన్ మెంబర్స్ అందరికి దట్ విల్ బికమ్ అ కల్చర్. ఇప్పుడు మన భాగవత అధ్యాయంలో చూస్తే మన మెయిన్ కల్చర్ ఏంటి ఇక్కడ? చాంటింగ్. ప్రభుజీ ఫోకస్ ఎప్పుడు మనము ఏ కాల్లో జాయిన్ అయినా, ఎప్పుడు జాయిన్ అయినా, మనం బిగినింగ్ లో ఫస్ట్ నుంచి కాల్ జాయిన్ అయినా, మధ్యలో జాయిన్ అయినా, ప్రభుజీ ఫోకస్ ఎప్పుడు ఏ సెషన్ లో అయినా ద మెయిన్ ఫోకస్ ఇస్ చాంటింగ్. సో మన కాంగ్రిగేషన్ యొక్క ఫోకస్ ఏంటంటే చాంటింగ్. ఏకాదశి రోజు ఇన్ని రౌండ్స్ చేయాలి, క్వాలిటీ చాంటింగ్ చేయాలని చెప్తారు ప్రభుజీ. సో మన ఫోకస్ ఏంటి? చాంటింగ్ అన్నమాట. సో ఈ కాంగ్రిగేషన్ లో ఏంటంటే అది ఒక కల్చర్ అన్నమాట. ప్రాపర్ గా చాంటింగ్ చేయటము, ఎక్కువ రౌండ్స్ చేయటం ఏకాదశిలో, అది ఒక కల్చర్ గా మారిపోతుంది అనమాట. సో మనం కూడా రెగ్యులర్ గా మనం ఇంట్లో చేసే యాక్టివిటీస్ కానీ బయట చేసే యాక్టివిటీస్ లో కానీ మనం చూడాలి. ఇప్పుడు మన ఎవరన్నా వాచ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, దట్ విల్ బికమ్ ద కల్చర్. ఇప్పుడు ఇంట్లో రోజు 9కి 10కి లెగుస్తున్నాం అనుకోండి, అది కల్చర్ అయిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ అ బ్యాడ్ కల్చర్. కానీ మనం ఏం చేస్తున్నామో అది కల్చర్ అయిపోతుంది, ఎందుకంటే మన ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా అది ఫాలో అవుతారు కాబట్టి. సో మనం ఎప్పుడు విజిలెంట్ ఉండాలన్నమాట. మనం ఏం చేస్తున్నాము మనని వాచ్ చేస్తూ ఉంటారు ఎప్పుడు. సో వాళ్ళు అది కల్చర్ గా తీసుకుంటారు అని చెప్పేసి మనం ఇందాక చెప్పాను కదా, లైక్ గోయింగ్ టు బెడ్, అది ఎగ్జాంపుల్ గా మనం సెట్ చేయాలి కిడ్స్ కి. అట్లాంటివన్నీ అన్నమాట. సో ఓకే, ఇంకొక చిన్న స్టోరీ చెప్పేసి వీల్ ఎండ్ దిస్ సెషన్. ఒకసారి రామరాజ్యంలో రామచంద్ర నడిపే రాజ్యం అంటే అందరూ ఎప్పుడు హ్యాపీగానే ఉంటారు. అయితే ఒక రోజు ఏమైందంటే ఒక డాగ్ అక్కడ బెల్ ఉంటుంది కదా, సో బెల్ వచ్చి రింగ్ చేస్తుంది అనమాట. సో అప్పటి రోజుల్లో ఏంటంటే ఆ బెల్ రింగ్ చేస్తే కింగ్ ఎలాంటి పొజిషన్ లో ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నా కూడా వచ్చి జస్టిస్ ఇవ్వాల్సిందే అనమాట. సో అప్పుడు లక్ష్మణ్ వచ్చేస్తారు బయటికి. లక్ష్మణ్ వచ్చి చూస్తే అక్కడ ఒక డాగ్ ఉంటుంది.
డాగ్ ని రా లోపలికి, ఏంటి ప్రాబ్లం ఏంటి అని చెప్పి తీసుకొస్తారనమాట. అప్పుడు లక్ష్మణ్ అంటారు, ఇప్పుడు ఎందుకు రామచంద్రని డిస్టర్బ్ చేయటము, నీకు జస్టిస్ నేను చేస్తాను, నాకు చెప్పు అంటే, లేదు నాకు జస్టిస్ రామచంద్ర ఇవ్వాలి అని చెప్పి చెప్తుంది అనమాట డాగ్. ఈలోగా రామచంద్ర వారు వస్తారు. వచ్చి ఎంక్వైరీ చేస్తారు, ఏంటి నీ ప్రాబ్లం ఏంటి చెప్పు అంటే, అప్పుడు ఆ డాగ్ చెప్తుంది, నేను పడుకున్నాను, హ్యాపీగా పడుకుంటే ఒక బ్రాహ్మణుడు వచ్చి నన్ను తలపైని కిక్ చేసి వెళ్ళిపోయాడు అని చెప్పి చెప్తుంది అనమాట డాగ్. అప్పుడు నాకు జస్టిస్ చేయాలి మీరు ఈ విషయంలో అని చెప్పి డాగ్ అడుగుతుంది. అప్పుడు బ్రాహ్మణని పిలిపిస్తారనమాట. ఆ బ్రాహ్మణని పిలిపించి ఎంక్వైరీ చేస్తే, ఆ బ్రాహ్మణ అంటారు, నేను ఒక హౌస్ ప్రోగ్రామ్ చేసి వస్తున్నాను, ఆ హౌస్ ప్రోగ్రామ్ లో నేను కొంచెం తొందరలో ఉన్నాను, అది నేను గుడ్ మూడ్ లో లేను, ఆ హౌస్ ప్రోగ్రామ్ లో వాళ్ళు నాకు చారిటీ ఏమి ఇవ్వలేదు అసలు, నేను కోపంగా ఉన్నాను అందుకని కిక్ చేశాను అని అంటాడనమాట బ్రాహ్మణ. అప్పుడు రామచంద్ర అంటారు, నేను ఇద్దరికి జస్టిస్ చేయాలి, నేను ఈ జస్టిస్ చాయిస్ అనేది నీకే వదిలిపెడతాను అని చెప్పి ఆ కుక్కతో డాగ్తో అంటారనమాట. నువ్వు ఏం చేయాలో నువ్వే చెప్పు, జస్టిస్ అనేది నీకే వదిలిపెడతాను నేను అని చెప్పి అంటే, అప్పుడు ఆ డాగ్ అంటుంది, అయితే ఇతన్ని హెడ్ ఆఫ్ రిలీజియస్ ఆర్గనైజేషన్ చేయండి అని చెప్పి అంటే, రామచంద్ర సర్ప్రైజ్ అవుతారనమాట. ఇదేంటి, ఇది పనిష్మెంట్ కాదు కదా, నువ్వేంటి గిఫ్ట్ ఇవ్వమంటున్నావు అంటే, అప్పుడు ఆ డాగ్ వెంటనే అంటుంది, నేను ప్రీవియస్ లైఫ్ లో నేను చాలా నేను రిలీజియస్ హెడ్, నేను చాలా కమిటెడ్ గా ఉండేవాడిని, ఆల్మోస్ట్ 99% నేను గుడ్డే చేశాను, కానీ కొంతమంది డివోటీస్ ఇలా తప్పులు చేశారని చెప్పేసి వాళ్ళ మీద చాలా హార్ష్ గా ఉన్నాను, కోపం వచ్చింది నాకు, ఆ 1% వల్ల నేను ఇప్పుడు ఈ లైఫ్ లో ఇట్లా సఫర్ అవుతున్నాను నేను. సో అందుకని ఇప్పుడు తన్ని రిలీజియస్ హెడ్ చేశారనుకోండి మీరు, ఆల్రెడీ తనకి చాలా కోపం ఎక్కువ కదా, సో రేపు రిలీజియస్ హెడ్ అయితే బోల్డ్ మందితో డీలింగ్ చేయాలి, డెఫినెట్ గా వాళ్ళు తప్పులు చేస్తా ఉంటారు, ఈయనకి కోపం వస్తుంది, అప్పుడు నాకన్నా ఘోరమైన లైఫ్ వస్తుంది కదా అని చెప్పి చెప్తాడనమాట. సో ఈ స్టోరీ నుంచి ఈ వర్స్ కి ఎలా కనెక్ట్ అవుతుందంటే, మనం ఒక పొజిషన్ తీసుకున్నప్పుడు మనము దానికి డెడికేటెడ్ గా లేకుండా ఇర్రెస్పాన్సిబుల్ గా ఉంటే మనం వీ హ్యావ్ టు పే ద ప్రైజ్ అని చెప్పి మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఒక పొజిషన్ లో ఉన్నప్పుడు మనం మన నడవికని ఎప్పుడు మనం వాచ్ చేసుకుంటూ ఉండాలన్నమాట. మనం ఏం చేస్తున్నాము, కరెక్ట్ చేస్తున్నామా, రైట్ చేస్తున్నామా అని చెప్పి మనం ఇంట్రోస్పెక్ట్ చేసుకుంటా ఉండాలి. బికాస్ మనల్ని చూసి చాలా మంది ఇన్స్పైర్ అయ్యి దే లీడ్, వీఆర్ లీడింగ్ బై ఎగ్జాంపుల్ కదా. సో అలా మనం ఈ స్టోరీకి కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో బిగ్ పొజిషన్ లో ఉన్నప్పుడు అక్కడ గ్లోరిఫికేషన్ కూడా గ్లోరియస్ ఉంటుంది, బట్ అట్ ద సేమ్ టైం మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే పనిష్మెంట్ కూడా చాలా బిగ్ ప్రైజే ఉంటుంది అని చెప్పి మనం అర్థం చేసుకోవాలి. సో గ్లోరిఫికేషన్ కి పొంగిపోతే ఏమన్నా తప్పులు చేసామనుకోండి, బ్లాసిఫై చేసాము ఎవరినో, అట్లా తప్పులు చేసామనుకోండి, దాని పర్యవసానం చాలా పెద్దగా ఉంటుందని చెప్పేసి మనం అర్థం చేసుకోవాలి. With this I'm concluding this. Thank you very much. Grandraj Srimad Bhagavatam ki jai. इसके इस పాల్గొని ప్రభుజీ కీ జై. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మాతాజీస్ అండ్ ప్రభుజీస్. ఏమైనా తప్పులు మాట్లాడుంటే ప్లీజ్ దయచేసి నన్ను క్షమించండి. ఏమైనా యూస్ఫుల్ థింగ్స్ ఉన్నాయి అనుకుంటే, టేక్ అవేస్ ఉన్నాయి అనుకుంటే ప్లీజ్ టేక్ దట్ యాజ్ ద మర్సీ ఆఫ్ కృష్ణ అండ్ హిస్ గ్రేస్ పాల్గొని ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Hare Krishna. Very good, Mataji. Thank you very much. Very nice class. Covered so many things. Yeah, beautiful. All glories to Just Srila Prabhupada. yes, all glories to Prabhupada and all glories to you. I'm lucky that I got big purports, Prabhuji. Oh yeah, so there's so much described there. Yeah. Yeah, beautiful story of that famous story of dog story. Heard so many times, so I have to be very, very careful. So many practical things you mentioned. Yes. Okay. Any questions to Mataji before going further? ఏవైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా వాళ్ళు మాట్లాడిన దాని మీద? ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కటి పాయింట్, అట్లీస్ట్ ఒక పాయింట్
మెన్షన్ చేసి నచ్చిన పాయింట్ని మెన్షన్ చేసి దాన్ని ఐ కెన్ అనలైజ్ ద క్లాస్. ఓకే. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण माता जी, सुमना माता जी, హరే కృష్ణ మాతాజీ, ప్రణామాలు దండవత్ ప్రణామ్ మాతాజీ. మాతాజీ. ఎక్సలెంట్ క్లాస్. మనము ఐడల్ గా ఎలా ఉండాలో మోదీని చూసి నేర్చుకోవాలన్నారు కదా, చాలా బాగుంది మాతాజీ. నిజంగానే చెయ్యెత్తి దండం పెట్టాలనిపిస్తుంది కొంతమందిని చూస్తే. అవును మాతాజీ. ఉదాహరణకు మన ప్రభుజీ ఉన్నారు, ఎక్కడైనా కనిపిస్తే కూడా మనము కనిపించకపోయినా మనస్సులో కూడా మనం దండం పెట్టుకుంటాం మాతాజీ. ఆయన Correct, అబ్సెన్స్ లో కూడా మనం దండం పెట్టుకుంటాం. అలాగా ఐడల్ గా మనకు ఒక మార్గదర్శనం. హరే కృష్ణ. హరి బోల్ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ సో మచ్. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే హరే కృష్ణ కృష్ణ. మాతాజీ, మాతాజీ దండవత్ హరే ప్రణామాలు. కృష్ణ ప్రభుజీ, దండవత్ ప్రణామ్ ప్రభుజీ. మీరు చాలా చక్కగా చెప్పారు. పనిష్మెంట్ కి గ్లోరిఫికేషన్ కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ చాలా మనసుకు హత్తుకునేలాగా ఉన్నాయి. ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా మనం ఏంటి, మనం ఏం చేస్తున్నాం, మన నడవడిక ఏంది అనేది ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకుంటుండాలి. గ్లోరిఫికేషన్ కి పొంగిపోకూడదు. పనిష్మెంట్ ని కూడా అంతే దయతోటి అంతే ఉత్సాహంతో తీసుకోవాలి. బోత్ యాజ్ వెల్ యాజ్ గ్లోరిఫికేషన్ పనిష్మెంట్ ఆర్ ది సేమ్ అని అర్థం చేసుకునే మనసు కావాలి మాతాజీ. చాలా బాగా హరి ఎక్స్ప్లెయిన్ బోల్ చేశారు. ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, దండత్ ప్రణామ్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండత్ ప్రణామ్ ప్రభుజీ. మాతాజీ చాలా సెషన్ చాలా బాగుంది. నిజంగానే పెద్ద ప్రాపర్టీ వచ్చింది మీకు లక్గా. అయితే ఏదైనా మన ప్రభు మహారాజు యొక్క క్వాలిటీస్ గురించి వాళ్ళు చెప్తున్నారు కదా.